press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning and greetings to everybody. This is your Nafisa, Computer Science at Ganga College. Welcome you all for this orientation or literally informing you what exactly the syllabus of Computer Science will be. As you have all witnessed in our last or yesterday's live program, where we had a session on when to choose Computer Science as your elective and which kind of students should go for Computer Science and what kind of students can continue with the PCMB. Okay, so in my last class, I've given you a thorough information about it. I had a wonderful time sharing that the best of knowledge that I have with all of you inside. So today in our class, I'm going to introduce you the first PUC Computer Science syllabus. Today in our class, literally all of you are going to see what exactly the first PU syllabus will be. You know, some of the students who might have decided that let us go for Pcmcs, they might have also been informed by any of their friends or brothers or sisters that saying that ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಬರೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಈವನ್ ದೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ discussion agade sir. Otherwise, if you have studied any of the urban or the metropolitan cities in your schools and all, there is a separate section where the computer science is taught to you, like CBSE or ICSE students. Usually once a computer science elective subject irutte, alli they might have already studied lot of things. So the students who have already studied the computer science, the lot of things that they have studied in their school days is going to repeat here. So again, you have a wonderful edge over the other subjects, where at least there's something that you're going to see here which is very easy for you guys. So on this note, I welcome you once again for all of you who have joined me live watching this session, where I'm going to give you information today, the second part, where I'm going to introduce or bring it on what exactly the syllabus is all about. I'll take you throughout the syllabus. When I'm taking you throughout the syllabus, I'm going to also give you hints that where exactly in real life we are using this particular concept. So what will I do is today I'm going to give you a thorough information about the academics of the computer science. All right. So you are going to get to know that what kind of topics or what kind of chapters will be there in first PUC. And in relation to it, I will also meanwhile tell you that what kind of syllabus or what kind of subject that you can expect for second PUC. And at the same time, you're going to also get to know that how many marks are distributed throughout those chapters, then how the exam will be conducted for the computer science, what kind of exam will be there for practical, and how you are going to score the marks, guys. Guys, without any hesitation, I have this strike rate. You might have known that if any of the boys who are watching me will get excited listening to the word strike rate. With all God's grace, until today, for past 12-13 years, where I'm taking the classes for PUC computer science students, until today, not even a single student has ever failed in my career inside, in my computer science teaching, guys. That's a God's grace. If you feel that it is boasting, the truth is truth, guys. My strike rate at present is 100. All right. And last year government has passed everybody. The strike rate has continued to be 100. Even otherwise also, if government conducts the exam also, I have always lived up to a point that my strike rate in computer science, where my students write the exam, they have never failed in computer science, guys. So this is an indirect information to you that the subject is acceptable. The subject is not difficult. The subject is not alien to you. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು CS ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ when you enter to the coding, then you require to have lots of intelligence when you're writing a code. What exactly the code is, what you mean by programming is, that we will study gradually, and we will also be mastering it out. Starting ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. But gradually you will start feeling that, oh, because of my code, this computer is responding to me that way. Okay, you will have a wonderful time listening to it. So friends, on this note, let us begin to know what is the computer science syllabus academic information in this live session, friends. I welcome you all once again. Let me share the screen and let's begin. Friends, as you can see that on slide, it very clearly says that today in our class, I am going to explain you the first PUC computer science syllabus plus blueprint. There is something called blueprint. Yes, most of you might have been already aware of it.
But some of you who are not aware of it, what exactly this blueprint is all about, I will tell you now. So in our class today, we will see what syllabus is, how many chapters are there, how much time is required for us to understand, learn, practice this, and how many chapters are there for practical, and what are we supposed to do there in the practical. And I'm going to also meanwhile get the blueprint to all of you guys. What is a blueprint? Let me tell you, and before I could go for the next slide. Friends, this Karnataka state which conducts the board examinations, ಅಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, CS, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ PU ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟೇ ಅವರಿಗೆ ಬೈಬಲ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. So guys, right, you can all plan your syllabus, guys. Plan your reading, plan your practice, and get away with the board. Friends, one point in between, this information which I am giving you is for computer science. Similarly, you will also get the blueprint for physics, chemistry, maths, and other languages also, guys. Friends, the point is, simply ನಾನು ಬುಕ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಉದೋಕೆ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, reading ಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಕಲ್ ಆನ್ಸರ್, that will not work. In PUC, the implementation of mind will be there. ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಓದೋದು ಬರೆಯೋದಿರಲ್ಲ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಅಪ್ಸರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ 5 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆ ತರ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಡ್ಜ್. ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರುವಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ PU ಲೆವೆಲ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್? ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಂತಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ feature or wonderful option for you to study. What is that wonderful feature? I'm going to also give it to you. This is not only relation to computer science. This is also relation to other subjects, physics, chemistry, maths, biology, also the languages. You all will know that there exists something called blueprint that help us to prepare for the exam. Let's begin. What is the syllabus and the distribution of the marks for this? Friends, first and foremost, do remember, as soon as you enter the PU level, every subject will have its code. There is a code number given for it. So for computer science, the code number is 41. Other subject will have their own codes. You will get to know about them when you enter to the college and when you get all the academic detailed information. All right. So presently for computer science, the code is 40. And as you already know, in my previous live session, I had told you that CS syllabus for PUC level also 100 mark. 100 mark ಅಲ್ಲಿ computer science ಇರುತ್ತೆ. And out of those 100 marks, 70 marks is for theory and 30 marks is for practical. And then last session I've already told you. So you are going to score 100. I have seen lots of students in my career who have done 100 on 100. Century or they are bat at thara. So they have done it. Many of my students, they have always done exceedingly well, scoring full marks in CS. By making that, they have improved their real, result. By going for the distinction, at the same time for future scholarship applications and all, it has helped them because their result is above 90 or 95%. Students have always done well in CS. You all will also do very well in the CS in the upcoming days. So the distribution of marks is 70 plus 30. That brings this total 100 mark. Guys, this computer science syllabus will be divided in terms of units. The units is further divided in terms of chapters. Alright. So first PUC computer science syllabus oduvaga, you all will come across 4 units, A, B, C, D and the unit is there. You can see that on screen. I am showing you that there is a information being shared. So you can see that there is a unit A, unit B, unit C and unit D. And this table that you are seeing it is not prepared by me. You can see that it is not done by me, guys. This is actually shared by the PU board.
I have downloaded their blueprint PDF copy. Then I have cut and distributed here in my PPT, guys, in my presentation. So bring it on. So you can see that this table are very simple. This also gives us a full information about how the CS paper will be, how the academic things that we have to carry on with regards to CS. Look at the first there. The first information in the table says that it is unit, then the description or the name of that particular unit, then the distribution of the questions. You can see that the first heading there over it itself is giving you the unit number, unit A. Okay, and the unit A stands as fundamentals of computers. I was mentioning right in the beginning of my presentation today that if you have never studied computers in your life, in your school days, you do not have any exposure to computers, need not worry. In the PU level, we will begin from A, and then we will begin from basics. For that the unit A will come, where the fundamentals of computers is come. And you can see that there is a distribution over, guys. There is VSA, very short answer, one line answer. I think you already know about it in your school days also. It has come. They will write a one word or one sentence answer. That's for 1 mark. And short answers for 2 marks. They will have usually mention or 2 things. You can have a mention. And bit long answer, where it comes for 3 marks. They will not be exceedingly big. They will be bigger than the 2 marks question, lesser than the 5 mark question. Hardly you may write 4 or 5 points in them. So they are called as short answer, long answer, guys, for 3 marks. And then comes the 5 mark question for you, friends. 5 mark is because it is 5 mark, you will fetch lots of marks there. That is essay type. E for essay type, as it fetches you 5 mark. And at last you can see that there's a total being mentioned. Look at the first unit, guys. We will go in detail for the first unit now in my next slide. And there is below the first unit A, there is also something mentioned called 30 hours. 30 hours, as in if a lecturer wants to complete the unit A, he or she can take the 30 hours. Since we have a private organization, we have liberty, we conduct college right from the morning till evening, and we have a lot of scope in giving extra knowledge to students. We will take around 30 to 40 hours extra to the entire syllabus, because we will give lot of knowledge to them in connection to them. We will not skip abruptly. So ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಎ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 30 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 32, ಒಂದು 35 ಇಂದ ಒಂದು 40 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. The distribution of the marks, guys, 1 mark ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mark. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 question from unit A, and the long answer 3 mark ಅಲ್ಲಿ 2 question ಇರುತ್ತೆ. Last main ಅಲ್ಲಿ you also find 2 questions. Total, if you prepare for unit A, your total distribution will be 24 mark out of 70. ಯೂನಿಟ್ ಎ ಒಂದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇರೆ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ರು 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಗೈಸ್. It's a very interesting chapter. What is the different things are there in the chapter? I will come to that when I go in detail about them. So you require 15 hours to complete, and the distribution of the marks is there in the table, and 19 marks you will get. Programming in C++, that is a introduction and object oriented programming and the concept of that is where the programming comes. And a lot of students who are eager to be a software engineers and all, they have to have lots of concentration on this. When you go up to engineering, in the first sem itself, either it is Pcmcs or Cmcs, all of you will come across this programming, irrespective of your branch. Even if you take up the biotechnology, even if you go to textiles, mind you, so that nothing to do with technology programming, you are made to undergo a programming there, irrespective of your branch. CSIS, artificial intelligence ali, electronics and communication, telecommunication, e fields allu ide irutte. Bere non technical fields like mechanical, civil, textiles, chemicals, e fields allu, aeronautical engineering allu, you will come across programming, friends. Moving on, that's a part C. Friends, ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the part C is the one which is going to fetch the maximum marks. It is the main curriculum which is there for you. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ syllabus ನ main soul ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ unit C, which takes 50 hours of teaching, and the unit name is programming C++. The total distribution of the marks says that 48 marks out of 70 will come from unit C. Last but not the least is unit D, where elementary concept and word processing spreadsheet ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸೆಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 25 ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Now distribution ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. The total distribution you can see that on screen. I'll just tell you the total distribution on screen. Yes, I think you can see that there are 1 mark question to 10 questions irutte. Listen to it. You can keep listening to it. You will have a wonderful time knowing what exactly the distribution is. New annual examination ho taksha 1 marks question istide 10. What are the choices? No choice. 10 questions will be there. Any student who know all the correct 10 answers will get 10 marks. If any student who do not know the answer, if he'll miss to write the answer, he will lose the mark because there is no choice. 1 into 10, 10 mark. Then 2 marks question, you can see that there will be 8 questions. 2 mark questions alli ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 8 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? 5. Choices to 3. 2 mark alli there will be 3 choices for you. You can decide which is the best answer that you can write, or you can also write all the 8 answers to have given a choice for the evaluator to give you extra marks if by chance you miss to write any of the answers wrongly, guys. Moving on, next comes the 3 mark. Again in the 3 mark and 2 mark are same. 3 mark question allu 8 questions irutte. You all need to write only 5 out of it. Again 3 marks allu nimge 3 choices. 5 marks question ಅಲ್ಲಿ 11 questions ಇರುತ್ತೆ. Yes, you heard it right. 11 questions ಗಳಿರುತ್ತೆ 5 marks question ಅಲ್ಲಿ. There you have to write only 7, which makes the 35 mark. Let me quickly tell you the distribution. 1 mark 10 question, 10 marks. 2 marks 5 question, 10 marks. 2 5s are 10. 3 marks 5 question, 3 5s are 15. And in 5 marks 7 question, the 5 7s are 35 marks you will get. So 35 plus 15 plus 10 plus 10 will make the total marks as 70. Now there is something very interesting that you all need to know, because my video is there on screen. You will able to see something there, guys, right? Now a total computer science syllabus will come for your examination paper will come for 105 mark. Yes, you heard it right. If anybody can watch this small screen there, I have written it over the board. Then the total computer science syllabus question paper examination ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 105 marks. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 70 marks ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಸರ್ 105 mark? ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 105 mark including choices. 105 mark ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 70 marks. If anybody attempts those perfect 70 marks, their task is over. 70 marks belongs to them, guys. So this is something very interesting you all need to know. This distribution of the marks will also be there for the subject. I am telling you about the CS that ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ? 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು? ಬರೇ 70. ಆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 35 36 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ by chance if any of the chapters which you feel that very difficult, you always have choice. You can see the choice and decide which is your best answer. On this note, let's proceed in the distribution. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ let's see the next slide. Let's bringing on to the first unit to all of you friends. First unit ಅಲ್ಲಿ you all will see that there are 4 chapters in the first unit. Chapter 1 2 3 4 ಇದೆ. Look at the first chapter. The first chapter says overview of computers. Our introduction to computers ಅಂತ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು chapter name, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. But ಅವ್ರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the chapter name is overview of computers. ಎಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಅದೇಂಗ್ ಸರ್ ಅದು? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, what are the different units of computer, input unit, output unit, processing unit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CPU ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, you all will learn. In this first chapter, interestingly, you all will learn that ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪುದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮನೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 30-50 ಮನೆ ನಮ್ದು. 30-50 ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಟ್. ಆ ತರ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಲ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು. ಏನಿಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, we are having a computers, we are using a smart watches which is also doing almost all tasks that a computer can. We are carrying almost a computer in our hands, guys, the smartphones. Correct, guys? So in the first chapter all of you will learn about, very interestingly, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. That is we call it generation. Each chapter is very interesting and very easy. I think all of you will have a wonderful time. I am going to show you a lot of things that you might have never seen before in your school days, guys. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕಲ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಯಾವ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್, ಅದು ಮೌಸ್. ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, example, there is an input device called mic, so which I'm wearing. This is also input device. This is also connected to the computer, and that is how you all are listening to me. There are a lot of input devices. Whenever you go to shopping malls to buy something, when you reach to the counter person will not read. Nodi, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಾ MRP, ಅದು ಹುಡ್ಕೋಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನಾದ್ರು ಆ ತರ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಟೀಂಟ್ ಟೀಂಟ್, ಅದೇನ್ ಸರ್ ಅದು, ಟೀಂಟ್ ಬೀಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ಸರ್ ಅದು? ಆ ಬೀಪ್ ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಬಿಲೋ, ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಏನು, ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀನ್ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ತರ ಬಿಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ when that chapter comes. How exactly, what is involved inside that shopping mall which makes you go for billing, and what is the product available, and how the billing happens, correct? Yes, okay. So input device ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್, ಅದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ರೀಡರ್ ಇದೆ, MICR ರೀಡರ್ ಇದೆ, OMR ರೀಡರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. there are a lot of input device. ಅದೇ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, there are a lot of printers ಅದೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಗಳಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಟಿ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಟಿಕೆಟ್, ಇದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಸ್. ಅದು ಪ್ರಿಂಟರೇ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಂಟರ್. Correct, am I right? So there are lots of different kinds of printers available. A very important topic to be studied. I'm going to explain you that. You are also going to learn the different output devices, guys. Memory devices. Memory device ಗಳಂದೇನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೆಮೊರಿ ಒಂದೇ ಯಾವುದು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಅದು ಯಾವ ತರದ ಮೆಮೊರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಯಾವ್ದಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. 3 Idiots ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವೀರು ಸಹಸ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ರಾ ನಡೀತಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ CDs ಇದೆ, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳಿತ್ತು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ, guys. All these are the different devices. So my dear friends, in the second chapter
all of you are going to learn in detail about input devices, different input devices, not only keyboard. You are going to learn the information about keyboard and mouse. Attached to it, a lot of input devices you are going to learn. Then you are going to also learn in detail information about the output devices. You also will get to know what kind of monitors are there. What is the technology inside the monitor? It is not at all boring, a very interesting thing. You are going to learn about the different output device. You are going to also learn about the printers. You're going to also learn in detail about memory devices. What kind of memory was there in the olden days? What kind of memory is there today? You are going to learn about it, guys. That is in the chapter 2. Let's proceed to the chapter 3. In the chapter 3, data representation. You heard it right? Data representation. What does data representation means? Let me tell you. First, you need to know this. What is a data? Data is something that you enter to the computer. All right. So we have the example. Yavadu crime scene ali yavadu idagirate police officer. Let me get the data. Or if you called somebody, assume that you have called customer care executive and you are giving him some input. He is going to check that in the computer. That is called data. Information that is traveling across using networks. Adu nimma WhatsApp aliro text irli, video irli, file irli, Instagram aliro reels irli. All these are called as data. Alright, because they are the computer soft copy anta ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Alright, so ಈಗ ನಾನು in PPT ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇದು also a soft copy data. ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, that it will turns into hard copy, guys. So technically speaking, in data representation chapter, you all will know that how computer understands your data. For example, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಫೈಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. It's very simple. If you want to search something, we have a feature there where a voice input can be given. Hold on, please get me the information of the data representation ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ a voice ಮೇಲೆ it will decide. There is a voice recognition systems are there. That is also a data. But computer understands only the data which is in binary form. But how our data is converted to binary form? What is the process to convert it? What different kinds of data exist? You all will study in this, the chapter data representation. That will also have a very wonderful point for all of you. Last chapter in this unit A is called software concepts. It's not introduction to writing a software or creating a software. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, OS ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ 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 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ? ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ, ವೆನ್ ಯು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಅದು ಆಪಲ್ ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ an information on different operating systems, different kinds of softwares. You are going to learn about it. This is it with regards to the unit A, where there are 4 chapters: fundamentals, overview to computers. Then you also come across input, output and memory devices. Then you will come across a topic called data representation. Last but not the least, you will come across a topic called software concept. This, my dear friends, is unit A. Hope everybody understood it. Let us proceed to unit B. Before I'm going to unit B, you always have an option to drop any of your doubts if you have in the live chat. At the end, I'm going to have a look at it, and to best of my knowledge, I will respond to you, friends. Now moving on, look at the unit B, friends. What is unit B? Unit B nalli irodu onde chapter. There is no distribution of the chapter. The chapter is only one. What is the name of the chapter? Problem solving methodology. You heard it right. Problem solving methodology. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಕು ಮುಂಚೆ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಯೂನಿಟ್ 3 ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಯ್ ಬಡಿ ಹೇಳೋ, ಏನು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋ, ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ, ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳು, ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನು ಇದೀನಿ ಬಿಡೋ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಡು. ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ, ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂತ, ಥರ್ಡ್ ಎಂತ, ಫೋರ್ತ್ ಎಂತ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ 11 to 15 years ago ದ ATM ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, there are a lot of ATM devices are there where people who have a bank account, they will go swipe a card and they will take a hard cash money and come out, correct? Technically speaking, in olden days what used to happen? In olden days the bank used to have a specific timing. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಇದಾಗ್ತಿತ್ತಾನೆ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಜಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ರಜಾ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಾಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಶ್ ನ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷೀನ್, ATM. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಿಡುವಾಗ ಮುಂಚೆ ಮನೇಲಿರೋ AC ನ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ AC ನ ಅವ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಿಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ AC ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಸಕ್ಕಸ್ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Isn't it? Can you understand? Problem solved. So in this chapter we will learn an art of resolving a problem. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಅ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. Problem? How did we solve? We started the classes online. And see, and how Siddhganga is handling this issues. This Siddhganga is handling this issue in extraordinary. I am very proud to say this. See, you can watch us live in YouTube. At the same time, you can express your feelings, you can express your doubts and queries. A lecturer will have a look at it and solve. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆನ್ಸರ್. ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಸ್ ಇಂದ, ಈ ಝೂಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಟೀಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕೋಡಿಂಗ್, ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸೈಡ್? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಯು what you are going to learn in unit B. Let us come to the sole part of unit, which is called unit C, programming in C++. Coming to the point, programming in A++, B++ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ C++ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು A ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು C++ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A, B ಅಥವಾ A+? ನಮಗೆ CBSE ನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ A+, ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, we do not have A or B or A++ or B++. We have C process. Friends, actually programming in C ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. 2016-17 ಇಂದ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2016-17 ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. 2016-17 ಮುಂಚೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C ಅಂತ ಇತ್ತು.
ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಇದು C++ ಏನು? ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫನಿ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಯಾವುದು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಗೋಲ್ಮಾಲ್ 1, ಗೋಲ್ಮಾಲ್ 2, ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರೀಲೋಡೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದು ಯಾವ್ದು KGF 1, KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಬಾಹುಬಲಿ 1, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೋಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ, ನಂತರ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ C++? ದೆನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 2016, 17, 14 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಮೂವೀಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++ is the next version of C. So C++ has a wide variety of options. C ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು C++ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಉಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, OOP ಅಂತ, ಉಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ತರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, series, and you can see that the chapter 14 on your screen, that you can see this chapter 14 is the topic which is going to continue for your future endeavors also. C++ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. The way in the maths you are going to learn lot of things guys. Mathematics ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫೀಚರ್. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳುವಾಗ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು C++, ಅಂದ್ರೆ ಈ C++ ಅಂತ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎ ಕೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಒನ್ ಸೈಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ C++. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I know you may not have a exact clear view of it, but I'm telling you, you might have also seen the keyboard in your real life, or you would have seen it in the smartphone. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ಕೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ್ದು ಬಟನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್, ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಸ್ಟಾರ್, ಡಿವೈಡ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೂರ್ ತರದ ಡೇಟಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ which can be used to give input to the computer, which has different keys. ಈ different keys are different forms of data. Sir, ಇದು ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಎಂತ ಡೇಟಾ? This is also a different form of a data. Technically, what I am referring here is, when you are writing a C++ program, you all will see different kinds of data. Once an example ಕೊಡೋಣ. As you all know that when you have made a decision to join Siddhiganga, I think one Google form might have reached to you. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಂಬರ್, that is a distribution of the month, year, day, day, month, year is there. There's a difference. That's not just number, it is a difference points. Next, there is something called your Aadhaar number, your father name, your address, your stream in schooling, 10th standard, correct? Your phone number. All these are different. Your gender, your photo that you upload it, your signature that you do it, digital signature, your email ID. All these are the different kinds of data, isn't it? ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೆನ್ಸೆಟ್? ಇದೆಲ್ಲದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಯರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ATM ಮಷೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೀಟ್ ಯು, ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. Then it asks you how much money you want. The amount that you enter is a data. Your account number is a data. Account type is a data. Transact ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಡೇಟಾ.
ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟೀನ್ ಅಂತ ಬೀಪ್ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ reported to a server and you got a message also that this much of amount is deducted from this ATM place also at this time, this second, this minute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. All these are the different kinds of data functions. You are going to have a wonderful time learning which are the different kinds of data exist, what are the rules behind them. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನೀವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅದಿರೋದು? ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಪ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದು, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದೇ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುವಾಗ ಆ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವುಗಳಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜಿಮೇಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಲ್ಲ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 10 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರೇ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ 1111 ಅಂತ 10 ದಿವಸ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. Isn't it true? These are the different kinds of data, different types of data. Different types of data ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತೀರ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. As the word itself says that it is a chapter which help us to repeat. Example, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is a feature called loop. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಲಾಗೆ ಹೊಸ ಅದು ಪಾನಿ ಪಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಬಾಚದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಜನ್. ಗೊತ್ತು, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ, ಗೊತ್ತು. ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಜನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಅದೇ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್, ಅದನ್ನು ಅಗ್ಲಲ್ಲೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಾಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಫೀಚರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು 2nd July, maybe by 9:45 I'm telling you, you all will see inside that there is a software, there is a code. ಆ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಲೂಪ್ ಇಂದ. You all will see that. Next comes, there is something called arrays. Arrays ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೇ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆಯ್ತಾ, ಅರೇ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್. ಓಕೆ, arrays is something which is a series of data. ಒಂದ್ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹುಡುಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋದಾಗ, ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸರ್ ಅಂತ ತಿರ್ಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. You are going to learn about it when we discuss the real. Arrays is a very important concept that you all need to learn. Next, there is something called function. Function ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್. ಅದಾಗ್ತದೆ ವೆನ್ಸೈಟ್. ಆ ತರದ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಸ್ ಗಳು ಕಲಿಲ್ಲ ವೆನ್ಸೈಟ್. ಸರ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ 2nd July ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು. ಆಪ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ Paytm ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೋನ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, Paytm ಮಾಲ್ ಇಂದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಟ್, ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಾನೆ.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Next, there is something called user-defined function and structures. User-defined functions and structures are both interrelated to each other. We are going to study about them when we actually go for the real syllabus. So, my dear friends, Unit C, a very important unit, without which you will not able to score a good mark. And this unit itself will help you immensely in your engineering field also, because irrespective of a branch you go in engineering, you will come across programming, and this unit is very important that you are going to learn here. ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು CS ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಥಿಯರಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 3 ಅವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಅವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರು 3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C++ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಜನ ಉಳ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. The students who did not study the PUC CS, the one who studied other subjects and went to engineering, they will have a difficult time there. But the CS students will have a wonderful time, because everything almost that engineering syllabus is there. Other introduction you have already going to study in PUC level. Next was last unit for your syllabus is Unit D, that is called elementary concept of word, spreadsheet, designing command should be there. Very simple. Each chapter alli ನೀವು Word, Excel, web designing ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ. ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ HTML. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, www. ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಮೆನ್ಯೂ, ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದೆಲ್ಲದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಆ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ದೇ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ endeavors. If you are biology also, you should learn Word, Excel, PowerPoint, because it's a general purpose software which is required for all the future endeavors. That's it with regards to the Unit D also concept. Now let me directly come for because I have around 15 minutes or 10 minutes to go, let me just get on to this distribution. As you can see that with this distribution is already given to you. The paper is for 70 mark concept and duration is 3 hours there. 1 mark question 10 irutte, no choice. 2 mark question 8 irutte, 5 baribeku. 16 mark 16 mark. Next total 16 marks, but you are going to get there 2 5s at 10. Then 3 marks 8 question irutte, 5 baribeku, 24 marks ಆಯ್ತು. 5 marks 11 irutte, 7 baribeku inside, total 55 marks. You can please observe your total marks distribution is there here. The total marks distribution is 105 mark, but out of 105 marks you have to write only 70 mark as your examination. This will be the simple distribution of the paper for computer science. Coming to the practical questions guys, ಅಂದ್ರೆ 30 marks practical ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 30 marks practical ಏನಿರುತ್ತೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ A, B, C ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ C ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು because of the reduced syllabus. I will come back to it later. Now there are 3 parts in the practical. Practical A, part A ನಲ್ಲಿ programming in C++ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 marks ಇರುತ್ತೆ. Part B ನಲ್ಲಿ you all will come across Excel. You might have studied in your school days. Microsoft Excel ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀವಿ. Part C is about HTML, hypertext markup language ಅಂತ. So this language is used to create web pages. Group of web pages makes website. See ಅದರ ಕಲಿತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ 6 marks ಇದೆ. So there is something also called record. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪೇಪರ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ರೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ರೂಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಎಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು CS ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೂಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. PU ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 marks ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, 6 marks ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ 30. 4 marks ವೈವಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. This is a distribution of the 30 mark I said. This is how you are going to get the 30 marks. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ 6 marks ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A or B and C ಸೆಕ್ಷನ್, ನೀವು 3ರಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಬೇಕು, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ A B C ನಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೈಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 100% CS syllabus will continue and help you that whatever you have studied in PU level, which will help you immensely in the future endeavors. On this note, I think I have come to an end of today's session where I have given you all the information or introduction about the academic syllabus of the computer science. I had a wonderful time sharing my knowledge with all of you. Hope you had a wonderful time listening to it also. This is an introduction. There are a lot of things here you might have not understood it with regards to arrays and the structures and the idella yano idella. There are a lot of things. Teaser alli ella story gottagalla. Teaser ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮೂವಿನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥಾಗಿದೆ ಸೈಡ್. On this note, I think I have come to end of it.